امریکی صدر کا دورہ چین کامیاب رہا یا ناکام، ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ تھنگ اس کہ اس دورے پر بہت سی چیزیں ایسی دیکھنے کو ملی جو کہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ چین کا دورہ تھا یا پھر یہ ڈیجیٹل خطرہ؟ امریکی وفد نے اپنے پرسنل ڈیوائسز، موبائل فونز، لیپ ٹاپس اس دورے پر لانا پسند نہیں کیا کیونکہ چین کی سائبر سیکیورٹی سے اور چین کے ہیکر سے ان کو خطرہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چارج کرتے ہوئے بھی وہ سیل فونز اور اپنے دیگر ڈیوائسز بڑا محتاط دکھائی دیے کہ کہیں ان کے سافٹ ویئرز کو ہیک ہی نہ کر لیا جائے۔ 17 CEOs اس دورے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ موجود تھے، لیکن پریشانی ان کے چہرے سے واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے جتنے بھی تحائف دیے گئے امریکی حکام کو، امریکی وفد جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آیا ہوا تھا، انہوں نے وہ تمام تر گفٹس، وہ ڈیوائسز جو کہ تحفے میں چین کی جانب سے دیے گئے تھے، ان کو امریکہ لے جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی ایک ڈبے میں ان تمام تر اشیاء کو، ڈیوائسز کو، گفٹس کو پھینک دیا گیا۔ اس کی کیا لاجک ہے ناظرین؟ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جب روانہ ہوتے ہیں اس کے 30 سیکنڈ بعد ایئرپورٹ پر سے وہ تمام تر عملہ، وہ جتنا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو رخصت کرنے کے لیے کارپیٹس اور لوگ موجود تھے، پیک اپ فوری منٹوں کے اندر ایسے شروع کر دیا جاتا ہے اور 30 سیکنڈز کے اندر سب کچھ کلیئر کر دیا جاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ لینڈ کرتے ہیں امریکہ لینڈ کرنے کے بعد ان کا پہلا گیسچر کیا تھا، پہلا بیان کیا تھا؟ اور ناظرین اوورآل اس دورے کے حوالے سے جتنی بھی انٹرسٹنگ اس وقت ویڈیوز زیر گردش ہیں اور اس دورے کی کامیابی اور ناکامی کی ایک جو نئی بحث چھڑ چکی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی میں بڑی تیزی سے کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی کا ایک لمبے عرصے بعد نیا بیان جاری ہو چکا ہے، وہ کیا بیان ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ UAE متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایران کو ایک پیغام جاری کیا گیا ہے۔ یہ مور سارٹ آف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے۔ وہ کیا وارننگ ہے جو ایران کو جاری کی گئی ہے متحدہ کی جانب سے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جب سوال کیا گیا کہ انہوں نے حملہ ایران پر کیوں نہیں کیا، اس کی مین ریزن بھی انہوں نے بتا دی ہے۔ آج ان تمام تر اہم ڈیولپمنٹس پر ہم بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دورہ کرتے ہیں چین کا۔ یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، لیکن اس دورے کے اندر کچھ ایکشنز جو تھے that were very interesting، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایک خاموش پیغام دیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، ایک خاموش پیغام دیا جا رہا ہے چین کی جانب سے امریکہ کو، دنیا کی سپر پاور امریکہ کو ایک پیغام دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ریسیو کرنے چائنا کے پریزیڈنٹ خود ایئرپورٹ پر موجود نہیں تھے۔ پھر جب ان کی ملاقات کا وقت آتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنی گاڑی سے اترتے ہیں پروٹوکول کے ہمراہ، لیکن ہی لکس ایٹ ہز لیفٹ سائڈ، ہی لکس ایٹ ہز رائٹ سائڈ، اور وہاں پر جب دیکھتے ہیں تو بھی چینی صدر شی جن پنگ موجود نہیں تھے، بلکہ چینی صدر شی جن پنگ ریڈ کارپٹ کے اوپر موجود تھے، اینڈ ہی ڈڈ ناٹ ایون ٹیک اے سنگل سٹیپ کہ وہ آگے بڑھیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مصافحہ خود سے کریں۔ اس کے بعد ناظرین دیکھا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب دیکھتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ، تو پھر دیکھتے ہیں کوئی موجود نہیں ہوتا، تو وہ پھر گاڑی سے اپنے پروٹوکول سے آتے ہیں جہاں پر چینی صدر کھڑے ہوتے ہیں اور چینی صدر کے پاس چل کر خود جاتے ہیں۔ چینی صدر ایک قدم بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب نہیں بڑھاتے۔ پھر آتا ہے سب سے وائرل مومنٹ مصافحے کا۔ عمومی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کو اپنی طرف دھکیلتے یا پھر گھسیٹتے ہیں، ایک گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ وہ مصافحے میں بھی ناکام دکھائی دیے۔ ان کو مجبوراً اپنے دونوں ہاتھ چینی صدر شی جن پنگ کی جانب بڑھانے پڑتے ہیں اور چینی صدر شی جن پنگ ایک برج کی مانند بالکل فرم وہیں پر کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ خاموش سفارتی پیغامات تھے جو کہ اس دورے کے دوران دیکھے گئے۔ دی انٹرسٹنگ تھنگ ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس دورے پر پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کافی کم دکھائی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کے بجائے 17 CEOs کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ساتھ لے کر گئے، جس کے اندر نیویڈیا کے، ٹیسلا کے، اسپیس ایکس کے اور مختلف کمپنیز کے CEOs شامل تھے۔ اب انٹرسٹنگ ایک اور پارٹ اس دورے کا یہ تھا کہ چینی
वफूद से मुलाकात के दौरान और जब वहाँ पर डेलीगेशन एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, बल्कि एलॉन मस्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और एलॉन मस्क के साथ सेल्फीज बनाई गई, तस्वीर बनाई गई चीनी डेलीगेशंस और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनकी जानिब से। इसके साथ साथ एक और मोमेंट बड़ा वायरल हुआ जिसको बड़ी तेजी से कैप्चर किया गया। जब खाना खा रहे थे चीनी सदर और अमेरिकी सदर, तो चीनी सदर जैसे ही अपनी नशिस्त से उठकर जाते हैं तो उनके सामने एक नोटबुक पड़ी हुई थी। उस नोटबुक को डोनाल्ड ट्रंप उनकी गैर मौजूदगी में खोल कर देखने की कोशिश करते हैं। अब इस हवाले से भी सवाल किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चीनी सदर की नोटबुक को क्यों खोल कर देख रहे हैं। ये तो चोरी छिपे एथिक्स के खिलाफ आ जाते हैं, लेकिन नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस बिहेवियर कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर ये क्यों कर रहे हैं। अब वल्लाहु अलम वो क्या जानना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे कि उनकी नोटबुक में उनके सामने क्या है, लेकिन जैसे ही वो चीनी सदर उठकर जाते हैं फौरी तौर पर उनकी नोटबुक खोलते हैं और फिर उस नोटबुक खोलने के बाद अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर उसे फौरी तौर पर खाने की मेज़ पर बैठे बंद कर देते हैं। एक और नाज़रीन, चीन की जानिब से एक और इंटरेस्टिंग बात, चीन की जानिब से जो तोहफे तहाइफ दिए गए थे डोनाल्ड ट्रंप को, उनके डेलीगेशन को, एयरपोर्ट पर उन तमाम तर को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने पर्सनल डिवाइसेस, अपने पर्सनल फोन्स, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन द डेलीगेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ब्रॉट हिज पर्सनल डिवाइस। चाइना के अंदर ना अपने लैपटॉप्स, ना अपने मोबाइल फोन, सेल फोन्स, अपनी जाती इलेक्ट्रॉनिक एक शय भी वो अपने साथ नहीं लेकर आए। व्हाट डज दैट मीन? मतलब चाइना का डर, चाइना का खौफ और उनकी साइबर सिक्योरिटी से, उनकी साइबर टीम से इतना खौफ था कि कहीं ये हमारा डाटा ही हैक ना कर ले, और जो डिवाइसेस उनके पास मौजूद थे उनको भी चार्ज पर लगाने से काफ़ी कतराते हुए वो दिखाई दिए। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि जब वहाँ से वो रवाना होते हैं तो उसके 30 सेकंड्स बाद एयरपोर्ट पर फौरी तौर पर पैकअप शुरू हो जाता है। इट सीम्ड लाइक बस ठीक है, दौरा ख़त्म हो गया, कोई इतना इंपॉर्टेंट दौरा था नहीं। तो ये एक्चुअली वो तमाम तर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थे जो कि इस दौरे के दौरान देखे गए। और उसके बाद नाज़रीन ये सवाल किया जा रहा था कि क्या चीन ने अमेरिका को एक खामोश पैगाम दिया है कि हम आपको सुपर पावर तस्लीम नहीं करते। ये आपने कमेंट सेक्शन में नाज़रीन बताना है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब दौरे चीन के बाद वापस व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं तो गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू करने से पहले 3 मरतबा मुट्ठी बनाकर लहराते हैं और ये कहते हैं हमारा दौरा बड़ा कामयाब रहा, तिजारती ताल्लुकात बहाल हुए, ताल्लुकात बेहतर हुए। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर जो है वो एतराज़ नहीं है, लेकिन ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो चीनी सदर हैं शी जिनपिंग के साथ जोहरी हथियारों में कमी और ताइवान के मामले पर बातचीत हुई। ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ताइवान पर कोई तनाज़ा नहीं होने जा रहा, अभी ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी हमने नहीं दी। दैट वाज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वाज सेइंग आफ्टर द विजिट। इसके साथ साथ जो मशरिक़ वस्ता की हमने आपको डेवलपमेंट्स के बताए, लबनानी मुज़ाहिमती तंजीम ने इजरायली फौजियों को निशाना बनाया, कुछ की हलाकतों की खबरें मौसूल हो रही हैं। मरकावा टैंक्स को कब्जे में लिया गया और इसके साथ साथ इजरायली फौजियों को भी कब्जे में लेने की मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही है। जो हमने आपको बताया ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई का नया बयान सामने है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ईरानी कौम की दलेराना मुज़ाहिमत ने साबित कर दिया कि मुल्क अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मजबूत और मुत्तहिद हो चुका है। यूएई ने क्या वार्निंग जारी की है? यूएई की जानिब से जो वार्निंग जारी की गई है, उन्होंने ब्रिक्स इजलास में ईरान की जानिब से यूएई पर हमलों को जायज़ करार देने से मुतालिक जितने भी बयानात थे उन तमाम तर बयानात को मुस्तरद किया। सिर्फ मुस्तरद नहीं किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी धमकी को कबूल नहीं करेंगे और ईरान की जानिब से किसी भी खतरे का अगर हमें जवाब देने की ज़रूरत पड़ती है तो हम ये हक महफूज रखते हैं, और ईरान की जानिब से अब हमला किया गया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरान और इजराइल और अमेरिका के माबैन जहां बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही थी, वहां पर एक नया एक्टर, अब यूएई भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल किया जाता है सहाफ़ियों की जानिब से कि आखिर आपने ईरान पर दोबारा हमला क्यों नहीं किया, तो उन्होंने जवाब दिया ओनली वन कंट्री, सिर्फ एक मुल्क की लीडरशिप की वजह से, एंड दैट इज पाकिस्तान। हमने आपको पहले भी बताया था पाकिस्तान लाडला है, पाकिस्तान अब वाशिंगटन के फैसले कर रहा है और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे मजीद डेवलपमेंट आएंगी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।